جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا من يكتب وصاله يكدة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا رب صل على محمد أسرى ببدر في الكون أشراق يا رب صل على محمد أسرى ببدر في الكون أشراق يا رب صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد أعلى الورى منطقا وأسباق يا رب صل على محمد أعلى الورى منطقا وأسباق يا رب صل على محمد أبطال من بالتقى تأقاق يا رب صل على محمد أبطال من بالتقى تأقاق يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد واسمع وسائل ما قد تعوق يا رب صل على محمد واسمع وسائل ما قد تعوق يا رب صل على محمد وابدع من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد وابدع من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد وآل ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد وآل ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد وآل ومن للحبيب يغشاق يا رب صل على محمد وآل ومن للحبيب يغشاق يا رب صل على محمد ومن بقبل النبي توسق يا رب صل على محمد ومن بقبل النبي توسق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب
وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وسلم وبارك عليه وعلى الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سبحانه الذي برهانه المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظمه شانه. خلقنا خلق الهمة وتعاليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل دينه رحمة. تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب. انتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. وما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان. وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فدعندرت بوجودها أكناف الوجود وبرز البرد الأوالي بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نور الهدى Oh
منه في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله بالقريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا قلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوانا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجته وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يصيح وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملا الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها بصدور من الإيمان قواعد وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال
صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله بحزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيعوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان من نشر ذكراه النسيم. اللهم وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. خير Syairku jadi agung karena telah mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga lawan pian berataan, pian baca solawat bukan Nabi yang bertambah mulia, bukan, tapi kamu jadi mulia karena kamu telah memuliakan Nabi Muhammad. Kamu jadi agung karena kamu telah mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau bicara kemuliaan Nabi, bicara daripada kemuliaan Rasulullah, nggak ada batasnya. Sekalipun lautan jadi tinta, pohon-pohon jadi pena, laut jadi tinta, pohon jadi pena, tidak bakal sanggup untuk mengukir daripada kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Karena begitu besar kemuliaan baginda Rasulullah, sehingga apapun yang berkaitan, yang disematkan kepada Rasulullah menjadi mulia karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamu yang beruntung, kamu membasahi lisanmu bersolawat kepada Rasul, membasahi lidahmu memuji baginda Nabi Muhammad, mengagungkan Rasulullah. Insya Allah sebagaimana engkau basahi lidahmu di dunia, kelak akan basah dengan telaga Al-Kautsarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lisan, Pak, tidak ada lisan yang lebih mulia di muka bumi ini, yang lebih agung di permukaan bumi, melainkan lisan yang basah dengan memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lidah yang di
di dunia basah dengan memuji Nabi, kelak di akhirat akan basah dengan telaga Al-Kautsarnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka lazimkan terus salawat kepada Nabi Muhammad. Kita berada di bulan Sya'ban, bulannya Nabi Muhammad, lazimkan terus salawat kepada Rasulullah. Insyaallah itu jembatan kalian untuk sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada ruginya orang yang baca salawat, enggak ada ruginya orang-orang yang menunaikan daripada lisannya basah dengan memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ruginya. Bahkan orang yang rugi yang tidak baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah, istrinya Nabi Muhammad, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa orang-orang yang celaka? Siapa orang-orang yang sial?" Maka Nabi Sallam bilang, "Wailun man lam yarani yaumal qiyamah." Sungguh celaka, sungguh rugi, sungguh sial, sungguh tidak beruntung, sungguh berugi orang yang kelak di hari kiamat tidak bisa melihatku, orang yang kelak di kiamat tidak bisa memandang wajahku. Harap bisa berjumpa, bermimpi dengan Nabi Muhammad, apalagi berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya salawat kepada Rasulullah, lazimkan terus basahi lisan kita untuk memuji Nabi Muhammad, untuk bersalawat Rasulullah. Semuanya menjadi mulia karena Nabi Muhammad. Illa wa huwa mutalaggan an zainil wujud. Kebaikan apa? Semuanya bersumber dengan Rasulullah. Semuanya bersumber dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Segala sesuatu apapun jika disematkan kepada Rasulullah akan menjadi mulia karena baginda Nabi Muhammad. Ngefek, kemuliaan Rasulullah ini mengefek kepada apapun yang berkaitan dengannya. Para ulama, para habaib jadi mulia bukan karena kegantengan, bukan karena ilmunya, itu hanya kelebihannya saja. Tapi yang menjadikan dia mulia karena dia punya darah yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ulama jadi mulia bukan karena sorbannya, bukan karena jubahnya, bukan, tapi karena di dalam dagingnya para ulama, di dalam tubuhnya mengandung daripada ilmunya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pian berataan jadi mulia. Sebab apa? Sebab dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karenanya jangan pernah bosan untuk memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan pernah bosan. Enggak ada ruginya orang yang baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan yang manis. Lu nih punya panas kayak ini jadi hendak babi ini. Kenapa ada tawa tampar? Ada sini langsung. Saya ini sebenarnya nggak mau ceramah di sini, nggak mau ceramah, takut ditampar sama beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang di belakang bengong aja nih. Kira-kira kedengaran nggak? Kedengaran? Mau dilanjut? Jawab yang kompak masyarakat yang ada di sini, lanjut jangan. Lanjut jangan. Masih semangat. Masih semangat. Semua angkat tangannya, takbir. 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 Sallu ala nabi. Masih awal, betul? Ada kata malam untuk Nabi Muhammad, betul? Gak ada kata malam untuk Rasulullah, betul? Tidak ada kata hujan untuk Nabi Muhammad, betul? Siap gembirakan Nabi Muhammad, siap gembirakan Rasulullah. Takbir. Sallu ala nabi. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, apalagi kita berada di bulan Sya'ban, bulannya Nabi Muhammad, bulan yang kita dianjurin untuk banyak-banyak baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyakin salawat sama Nabi Muhammad. Di bulan ini turun
turun perintah ayat dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada kata rugi orang yang baca salawat kepada Rasulullah. Diceritakan ada satu kisah yang menarik Pak Bu. Diceritakan di zamannya Al-Imamul Hasan Al-Basri. Ja'at imra'atun ila Al-Imamul Hasan Al-Basri rahimahullah. Datang seorang wanita kepada Imamul Hasan Al-Basri. Faqalat, ini wanita berkata, innali ibnatun syabah faqad matat ya Imam. Aku memiliki seorang anak, seorang wanita. Akan tetapi wanitaku, putriku telah meninggal dunia. Faji'tuka, dan aku datang kepada engkau saat ini, kai tu'allimani ma'asta'inu li ru'yatiha, agar engkau mengajarkan kepadaku bagaimana caranya agar aku dapat memimpikan anakku yang telah meninggal dunia di dalam tidurku. Maka fa'allamah al-Imamul Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mengajarkan satu cara bagaimana seorang ibu tersebut dapat bermimpi anaknya yang telah meninggal dunia di dalam tidurnya. Fara'atha, ini ibu melihat ini dalam keadaan rijluha marbutoh, kakinya diikat, lehernya diikat, kaki dan lehernya diikat, dibelenggu, ditarik-tarik, diseret-seret sama malaikat, berada di dalam api neraka. Maka fa'allamah al-Imamul Hasan Al-Basri. Imam Hasan seorang ibu tersebut menyadu kepada Imamul Hasan Al-Basri tentang cerita yang dimana anaknya dalam keadaan disiksa sama Allah Subhanahu wa taala dalam kubur. Sehingga Al-Imamul Hasan Al-Basri faghtammah, saking kagetnya dengar seorang ibu tersebut anaknya disiksa, langsung pingsan. Gak kuat dengar cerita seorang ibu anaknya disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Namun beberapa hari kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ra'aha fil manam. Beliau melihat sosok wanita di dalam mimpinya. Wanita itu cantik, wa ala ra'si hataj, dan di atas kepala si wanita tersebut terdapat mahkota kejayaan yang terbuat daripada permata yang mahal. Maka Imam Al-Hasan Al-Basri bertanya-tanya kepada wanita tersebut, man anti, siapa dirimu wahai wanita? Kok engkau berada di tempat yang mulia ini? Kok engkau berada di tempat yang agung ini di dalam surga? Maka si wanita tersebut berkata, ana ibnatun imra'atin allati atatska. Aku adalah seorang putri dari seorang ibu yang pernah datang kepadamu. Aku adalah seorang wanita dari seorang ibu, dari seorang emak yang pernah datang kepada engkau wahai Imamul Hasan Al-Basri. Imam Hasan Basri kaget, saudara. Imam Hasan Basri bingung. Dia heran, kok bisa engkau masuk ke dalam surga? Kok bisa engkau berada di dalam surga? Bukankah kemarin ibumu bercerita kepadaku bahwasanya engkau dalam keadaan disiksa sama Allah Subhanahu wa taala dalam neraka? Maka menjawab si wanita tersebut, marra bina rajulun, lewat kepada kami seorang lelaki, yusalli ala Nabi Muhammad, dia bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fil maqbarah 550 insanan. Di saat tersebut kami dikuburkan di perkuburan umum. Terdapat 550 manusia yang telah terkubur, telah tertanam di perkuburan tersebut. Famarra bina rajulun, kemudian lewat seorang lelaki kepada kami. Ketika lewat lelaki tersebut, yusalli ala Nabi Muhammad, dia bersolawat kepada Rasulullah. Fanudiya, kemudian terdengar satu seruan dari Allah, irfa'u anhumul azab bi barakati hadzal rajul alladzi yusalli ala Nabi Muhammad. Terdengar satu seruan, angkat siksa kubur dari 550 manusia ini, angkat siksa kubur dari 550 manusia ini, barokah satu orang lelaki yang lewat dalam keadaan baca salawat sama Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Syuf hadirin, lihat satu orang lelaki yang lewat dalam keadaan baca salawat, 550 manusia siksa kuburnya diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana malam ini yang kita memuji baginda Nabi Muhammad? Bagaimana malam ini kita membasahi lisan kita dengan Rasulullah?
Kita berharap mudah-mudahan dengan sholawat yang kita baca menjadikan sebab ibu dan bapak kita tidak disiksa sama Allah, tidak diazab sama Allah. Mudah-mudahan ibu bapak kita bangga melihat kita di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan dengan Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya jangan pernah bosan untuk baca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Enggak ada habisnya waktu jika untuk diceritakan tentang Rasulullah, tentang salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lazimkan terus lisanmu untuk salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan pernah bosan, Bu. Jangan pernah bosan untuk baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi kisah-kisah yang menarik tentang salawat kepada Nabi Muhammad. Enggak ada habisnya jika dikaitkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, daripada bulannya Nabi Muhammad, lazimkan terus untuk banyak-banyak baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan juga di zamannya Imam Jazuli. Tahu Imam Jazuli? Tahu Imam Jazuli? Pengarang Dalail Khairat. Tahu gada? Tahu gada? Kenapa ada diam berataan nih? Tampar nih. Bungul benar. Kenal sama Imam Jazuli? Bagus, nggak kenal. Lu nggak kenal sama Imam Jazuli? Imam Jazuli pengarang Dalail Khairat. Pengarang Dalail. Beliau saat itu lagi perjalanan safar sama murid-muridnya. Di dalam perjalanan safar tersebut berada di tengah hutan, Pak Bu. Imam Jazuli ini di saat lagi, bahasa sekarangnya ini lagi weekend. Lagi jalan-jalan, lagi safar sama teman-temannya, sama murid-muridnya. Di saat di dalam perjalanan datang waktunya sholat. Akhirnya beliau pengen sholat. Cuman beliau pengen ngambil air wudhu, mau cari air nggak ketemu. Akhirnya Imam Jazuli ini melanjutkan daripada perjalanannya. Sampai di pertengahan perjalanan, ketemu sama satu sumur. Imam Jazuli ngelihat di dalam sumur tersebut ada air tapi di bawah. Tapi nggak ada gayung, nggak ada timbak, nggak ada ember untuk ngambil air di dalam sumur tersebut. Akhirnya Imam Jazuli ini kaget, heran, bingung dia. Ini ada air tapi nggak ada gayung untuk ngambil air dalam sumur ini. Bagaimana caranya? Saat itu, Bu, ada anak-anak kecil umur 4, 5, 6 tahun lagi main-main di sekitaran sumur tersebut. Ngelihat Imam Jazuli ini lagi berkumpul, dia tanya, bapak-bapak, kamu lagi ngapain? Maka kata Imam Jazuli, kami ini pengen sholat, mau ngambil air wudhu. Cuman ini ada air, nggak ada gayung untuk ngambil air dalam sumur ini. Bingung kami bagaimana caranya. Akhirnya si anak kecil tersebut bilang apa? Pak, kami ini orang kampung sini, kalau ngambil air dalam sumur nggak perlu pakai centong lagi. Kami orang desa sini, orang kampung sini, kalau ngambil air dalam sumur nggak perlu pakai centong, nggak perlu pakai ember lagi. Terus bagaimana caranya? Akhirnya dicontohin sama anak kecil tersebut, dia maju ke bibir sumur tersebut, dilihat itu sumur, diludahin, ditiup, itu air yang tadi dari bawah naik sampai tumpah keluar. Begini caranya, Pak. Imam Jazuli kaget, heran beliau. Kok bisa? Ikamnya anak siapa? Kamu nih anak siapa? Kok bisa? Gara-gara muntungmu, gara-gara engkau ludahkan itu sumur. Itu air yang tadi kering dari bawah naik tumpah keluar. Kok bisa? Kamu ini anak siapa? Maka si anak kecil tersebut bilang, kami ini anak orang desa sini, anak orang kampung sini, sama seperti anak yang lainnya. Tidak mungkin, kata Imam Jazuli. Pasti ada sesuatu yang Allah berikan kepada engkau kemuliaan. Pasti. Kau ini anak siapa?
Ngotot Imam Jazuli bilang seperti itu. Maka si anak kecil tersebut menjawab, kami anak orang desa sini, cuman kami diajarin oleh bapak kami untuk tiap hari baca salawat kepada Nabi Muhammad. Berapa kali dalam satu hari pian baca salawat kepada Rasulullah, kata Imam Jazuli? Kada banyak, kata anak kecil tersebut. Dalam satu hari kami cuman baca salawat 15.000 kali saya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. 15.000 kali baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, pantesan kata Imam Jazuli, itu barakah salawat yang pian baca, itu ludah yang engkau keluarkan, itu berkat daripada salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syuf, Pak, Bu, lihat anak-anak kecil zaman dulu kayak begitu. Umur 4, 5, 6 tahun salawatnya ribuan. Anak pian kayak apa? Bangun tidur pegang main HP, main game, betul? Bujur kada? Ikam main game lah. Tampar nih. Syuf. Oleh karenanya didik anak-anak kita dengan didikan baginda Nabi besar Muhammad. Tuh anak-anak kecil dulu kayak begitu, Pak, Bu. Anak-anak kecil kayak begitu. Kecil hafal Quran. Anak kecil sekarang bingung. Nggak jauh dari HP. Sedikit-dikit game. Sedikit-dikit FF. Sedikit-dikit apa lagi? Apa? Berarti lu main lo. Tampar nih. Syuf. Ayuhal ibad. Oleh karenanya, didik anak-anak kita dengan didikan Nabi Muhammad. Makanya Bu, dengar kada? Bu, kedingaki syakele. Ini mau pakai bahasa Banjar, bahasa Jerman atau bahasa Indonesia ini? Bahasa apa? Hah? Bahasa gambut. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karenanya didik anak-anak pian dengan didikan Nabi Muhammad. Jangan heran, Bu, kalau anak-anak pian berani membangkang di hadapan pian, berani melawan perintah pian. Jangan heran kalau ketika kecilnya tidak dididik, tidak ditumpuhkan dengan didikan Nabi besar Muhammad. Jangan heran kalau anak-anaknya berani membangkang, melawan daripada perintah orang tuanya. Jangan heran kalau anak-anak kecilnya nggak didik dengan didikan Nabi Muhammad SAW. Didik anak-anak kita, dekati dengan Rasulullah, kenalkan dengan Nabi Muhammad. Sekarang kita ini berada di zaman yang bobrok akan moral anak-anak bangsa bobrok, akalnya bobrok, akhlaknya bobrok. Kenapa? Tidak dididik dengan didikan Nabi besar Muhammad. Betul? Bujur kada? Bujur kada? Lebih kenal daripada orang-orang luar yang diidolakan bukan Nabi Muhammad, yang dijadikan tauladan bukan Rasulullah, tapi orang-orang kafir, orang-orang Korea, orang-orang makan babi, orang-orang gak sunat dijadikan idola. Wal'iyadzubillahi min dzalik, sehingga gak kenal siapa Nabi Muhammad. Bujur kada? Banyak kada nangka itu? Banyak kada? Ini kita bobrok akan moral di zaman ini. Didik anak-anak kita. Makanya kecil-kecil, zaman anak-anak sekarang kecil-kecil ditanya siapa YouTuber yang terkenal, tahu siapa anak Nabi Muhammad, kada tahu. Bungul benar hidup. Didik anak-anak kita dengan didikan Nabi Muhammad. Ini saya banyak ketemu di luar, masih kecil, masih anum. Kadang-kadang kecil anum, umurnya masih belasan tahun, 11-12 tahun, malah pacaran. Ya, sendok teh. Pacaran, udah itu pacarannya manggilnya Abi Ummi lagi. Bujur kada? Abi di mana? Tampar nih. Bungul bener hidup. Manggilnya Abi. Oleh karenanya didik anak-anak kita dengan didikan Nabi Muhammad. Didik dengan didikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai anak-anak kita titelnya gede, predikatnya gede, tapi nggak kenal dengan Al-Quran, buta sama Al-Quran. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Oleh karenanya pesan saya yang tadi, jangan pernah tinggalkan daripada ajaran Nabi Muhammad.
Kalau pengen Nabi Muhammad berada di dalam rumah pian, pengen Nabi Muhammad masuk ke dalam wadah pian, apa yang kada disenangi Rasulullah, mulai saat ini tinggalkan. Siap kada? Siap kada? Siap kada? Allahumma sholli ala Muhammad. Pengen Rasulullah, pengen ketemu sama Nabi Muhammad, apa yang tidak disenangi Rasulullah, mulai saat ini tinggalkan. Insya Allah Rasulullah akan masuk ke dalam rumah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini udah jam 11 lewat, jam 11 kurang 25 menit. Kira-kira masih semangat tidak? Masih mau dilanjut jangan? Nah, Sidin kada ajar. Mudah-mudahan sendalnya nggak hilang. Saya biasanya kalau lagi ceramah gitu, saya tanya masih semangat nggak? Ada yang bilang enggak. Tahu-tahu pulang sendalnya banyak yang hilang. Hati-hati biar. Nah, yang terakhir. Saya nggak mau lama-lama di sini. Saya nggak mau lama-lama. Kenapa? Ngapain juga lama-lama kalau ujung-ujungnya jadian sama yang lain? Humma musik. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini yang terakhir. Sebelum saya tutup, saya nggak bahas tentang haul karena ada tamu kita Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Dhafir dari Baydha, nanti beliau yang akan menyampaikan daripada tema daripada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan barakah manfaat untuk kita berataan. Nah, yang terakhir, ini terakhir mulu nih. Yang terakhir. Sebelum saya tutup, saya mau ajak baca sholawat berataan supaya kada ngantuk. Siap kada? Siap kada? Nah, yang anum-anum nih, yang bilang siap, saya doakan mudah-mudahan lakas babine. Nah, Habibnya belum babine lagi. Kita baca sholawat bareng-bareng, kita doakan. Mudah-mudahan barakah sholawat. Kita baca sholawat badar. Kita baca sholawat badar. Kita lanjut sholawat Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Kita baca dua sholawat ini. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan sahibul haul yang kita haulkan pada malam ini, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Dan mudah-mudahan Allah mengampunkan daripada segala dosanya dan dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan barakat sholawat, mudah-mudahan yang punya hajat Allah qabul hajatnya. Berkah ahlul badar, mudah-mudahan semuanya yang hadir di tempat ini bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin. Semuanya saya mau yang kompak. Masyarakat yang ada di sini baca sholawat yang kompak. Siap yang kompak? Siap yang kompak? Saya mau ajak baca sholawat badar. Saya mau ngedengar orang sini cinta nggak sama Nabi Muhammad? Cinta nggak sama Rasulullah? Saya mau dengar semua suara orang sini. Jangan ada yang nggak baca sholawat sama Nabi Muhammad. Kenapa? Saya baru pulang ceramah dari Palembang. Pas saya ajak baca sholawat, ada yang nggak baca sholawat? Ada yang nggak baca sholawat? Tahu-tahu pulang HP hilang 5. Nah, hati-hati pian kalau kada baca sholawat HP-nya hilang. Nah, tapi yang baca sholawat insya Allah selamat. Sendal-sendalnya juga selamat insya Allah. Amin ya Rabbal. Kita baca sholawat bareng-bareng. Setuju? Setuju? Kita guncangkan tempat ini dengan sholawat sama Nabi Muhammad. Setuju? Hadrohnya mana ada? Ada hadroh? Siap? Nah, baca sholawat yang kompak. Saya mau dengar orang-orang sini baca yang kompak sholawat kepada Nabi Muhammad. Semuanya Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullah salam ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Ayo berataan salawat. Salatullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Yang keempat, tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasul
وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل الباب الله الله صلاة الله سلام الله رضا رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب angkat tangannya ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah ilahi sal ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil bab ayo salawat salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah semua angkat tangannya minta sama Allah ilahi najina wa kashif jami'adhi yatim wa sharif ilahi najina wa kashif jami'adhi yatim wa sharif maqa'idal عدا والتوب بأهل الباب الله الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Backing vokal jangan ikut, biar jamaah semua yang jadi backing vokal. Setuju? Nah, backing vokal jangan ikut, hadroh boleh ikut tapi backing vokal jangan ikut, biar semua jamaah yang jadi backing vokal. Setuju? Angkat tangan semuanya, semuanya. Ilahi salimil minal afati wan nikmah. Ilahi sal wan nikmah wa min hammin wa min بأهل الباب أي صلوات صلاة الله رسول الله صلاة الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله. Cinta sama Nabi Muhammad, cinta sama Rasulullah. Kalau saya bilang manusia panutanku, jawab semuanya yang kompak, Nabiullah Muhammad. Bisa? 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 Jawabnya apa? Jawabnya Nabiullah Muhammad. Yang kompak, saya mau dengar orang-orang sini yang kompak. Cinta sama Nabi Muhammad, cinta sama Rasulullah. Ayo semuanya, manusia panutanku, manusia idolaku, Muhammad Maulaya Shol. Cinta sama Rasulullah, cinta tanpa bukti cinta palsu, betul? Cinta tanpa bukti cinta palsu, betul? Cinta tanpa bukti cinta cinta sama Nabi Muhammad. Manusia yang ku cinta, manusia yang ku rindu. Ayo sholawat Maulaya Shol. Bika khairil khalqiku, manusia paling tampan, paling nikmat memandang. Salawat Maulaya Shol.
Rindu sama Rasulullah, pengen ketemu sama Nabi Muhammad, pengen ketemu sama Rasulullah, angkat tangan semuanya. Ku harap syafaatmu, ku harap kumpul denganmu, sallallahu alaihi maula. Ala habibika khair. Mudah-mudahan Allah berkahi perkumpulan kita. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khair khalqihi wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallam alhamdulillah rabbil alamin wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau kepanjangan. Masya Allah, luar biasa. Kita doakan beliau mudah-mudahan Habib, siapa tadi dengan Habib Rezek kawin lagi, amin. Cara selanjutnya yaitu Mau'idatul Hasanah yang akan dilanjutkan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Dhafir dari Baydha Hadramut dan diterjemahkan Al-Ustaz Muhammad Abdul Rauf dari Banjarmasin. Fa alaihi tafadhal mashkura. La ilaha illallah. Ya mana hendak berdudukkah, berdirikah, bergantung. Nyaman banar kalau berdiri kan berduduk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بعد ذي بدء نرحب أو نشكر الإخوان الذين سعوا في ترتيبنا في هذا المكان، على رأسهم الحبيب مصطفى، الحبيب عبد القادر، والحبيب رزق، والحبايب والإخوان والقائمين والفرقة والشرطة وجميع الحاضرين والحاضرات، ونقول لكم جزاكم الله خير وكتب الله أجركم وجعل هذه المجالس من الأبرك المجالس علينا في الدنيا والآخرة. Pahamlah. Kira-kira paham. Yang mana beliau tadi mengatakan terima kasih banyak terhadap orang yang ikut handil dalam acara seperti ini, terlebih khusus kepada sahibul bait Habib Mustafa Al-Haddar dan juga kakak beliau Habib Abdul Qadir, dan juga beliau mengucapkan terima kasih juga terhadap para habaib dan duratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al Habib Uthman dan juga Al Habib Rizik Al-Qadri dan para habaib lainnya dan para syarifah yang lainnya, dan juga beliau mengucapkan terima kasih banyak terhadap para maulid dan para hadirin hadirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menulis kebaikan terhadap kita dan Allah jadikan majelis kita ini mendapatkan keberkahan fi dunia wal akhirah. Falhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Yang mana kata Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Dhafir dari Hadramut Yaman Baydha, beliau memulai daripada kalamnya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam yang mana kita cukup dengan mendapatkan nikmat ini. Wa hiya al-ni'matul 'uzma alladhi atammaha Allah bi bi'tsati nabiyyihil Mustafa sallallahu alaihi wasallam fina. Yang mana ini adalah nikmat yang sangat luar biasa, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Supaya menyebarkan daripada ini nikmat Islam. Lianna Allah astafa nabiyyuhu al-Mustafa faja'alahu habiba wal muqaddam, kanat ummatuhu hiya al-muqaddama wal habiba 'inda Allah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memilih terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasihnya dan juga terkemuka daripada yang lain, yang mana juga umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkemuka daripada yang lainnya. Fa nusalli wa nusallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa malaikatihi wal anbiya wal muqarrabin was salihin wal awliya wa ala al hadirin salatan yukhrijuna Allah biha min adh-dhulumati ila an-nur. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan terhadap junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau dan pengikut beliau dan juga para malaikat dan para orang yang dekat terhadap
terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan para hadirin hadirat, ketahuilah ketika kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan lepas daripada kegelapan menuju terang benderang. Wa idza shalla 'alaika Allah wahida la yu'adzibka abada. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat terhadapmu, maka ketahuilah engkau tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Wallahu wa malaikatu yusalluna 'ala muallimin an-nas al-khair. Dan juga Allah dan para malaikatnya akan mengasihkan rahmat terhadap seseorang yang mengajarkan kebaikan. Wallahu wa malaikatu yusalluna 'ala adh-dhakirin Allah katsiran wal musabbihin. Dan juga Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya akan mengasih rahmatnya terhadap orang yang berzikir kepada Allah yang sangat banyak, dan terhadap orang yang mengucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sami'tum al-ayat min al-mugri al-mubarak barakallahu fi wa ja'alahu min ahli al-Qur'an wa khassatihi idh qala fi qawlihi ta'ala fi 'ulahu walladhi yusalli 'alaykum wa malaikatuhu liyukhrijukum min adh-dhulumati wan-nur kan qablaha ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Yang mana kita telah mendengarkan apa yang dilantunkan oleh Qori. Masya Allah, semoga Allah berikan keberkahan terhadap Qori, dan juga Qori termasuk daripada min ahlil Quran, yang mana di situ dijelaskan daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, hendaklah kalian berzikir terhadap Allah Subhanahu wa taala, zikir yang sangat banyak, baik golongan laki-laki ataupun perempuan, dan bacalah tasbih di pagi hari dan juga di sore hari, yang mana ketika Allah dan para malaikatnya memberikan rahmat terhadap seseorang, maka seseorang tersebut akan keluar dari kegelapan menuju terang benderang. وقد خرجنا من شهر رجب وهو شهر بدأ بذكر التسبيح كقدرة من الله تنزيه أي أنه القادر على اختصار الوقت والزمان للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الذي أسرى بعبده. Yang mana kita telah melalui namanya bulan Rajab. Bulan Rajab tersebut disebutkan dalam suratul Isra. Lihat, Allah Subhanahu wa taala memulai daripada ayat tersebut dengan kalimat subhana. Ini yang mana menunjukkan kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan perjalanan yang sangat jauh. Allah bikin namanya perjalanan tersebut dengan waktu yang sedikit. Maka yang di sini disebutkan tanzih, yaitu maha suci daripada Allah Subhanahu wa taala. وكانت وصية نصيحة أو هدية سيدنا إبراهيم لهذه الأمة أن تكثر من التسبيح وأقرأها السلام فعليه وعلى نبينا أفضل الصلوات والتسليم وقال والجنة قيعان أي متهيئة للزراع وغرسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Nah, nih Sidin memberikan amalan, hendaklah pian bisi tanaman di surga. Anak-anak, bujur-bujur. Dengarkan, saya mendengarkan dapat amalannya. Siapa yang kada dah guring ngaroba Yang mana dikatakan tuh Sayyidina Ibrahim alaihissalam mengatakan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Ibrahim, ya Rasulullah, sampaikan salam ulun terhadap umatmu dan berikan kabar terhadapmu wahai umatmu, terhadap umatmu ya Rasulullah, bahwa saya di surga tuh ada tanaman bagi seseorang yang membaca di dunia kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Makanya kita ayo bersama-sama membaca kalimat subhanallah dengan niat mudahan kita menanam tanaman di surga dan kita masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. ذكر الإمام بحرق في كتاب أسرار الأذكار للإمام النووي في تعليقه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن رجل من الصحابة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang mana disebutkan dalam suatu kitab, yaitu daripada ta'likan daripada Kitabul Adhkar, yang mana disebutkan itu ada seseorang yang datang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقال يا رسول الله دلني على عمل ينفعني الله به. Yang mana orang tersebut meminta terhadap Rasulullah, ya Rasulullah, berikan ulun amalan yang mana dengan amalan tersebut itu memberikan kemanfaatan daripada ulun terhadap Allah Subhanahu wa taala. قال أكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, maka hendaklah engkau memperbanyak dengan mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. مشى الرجل إلى الباب ثم عاد قال النبي رشد الرجل أي ذكر
قال يا رسول الله هذه لربي أنا قدست ربي فيها سبحان الله الحمد لله فماذا لي ما الفائدة بعد ما أقول هذا. Kemudian orang tersebut setelah mendapatkan amalan bulik, kemudian bulik lagi, teringat daripada amalan tersebut. Teringat apa? Oh, ini amalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini amalan itu untuk mensucikan Allah." Terus apa faedahnya bagi orang yang membaca kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar? قال يا هذا إنك إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت اذكروني أذكركم. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai fulan bin fulan, ketika kalian mengatakan kalimat subhanallah maka benar, yang mana engkau mengingat aku pun mengingatmu. فإذا قلت لا إله سبحان الله الحمد لله قال الله صدقت الله أكبر لا إله إلا الله صدقت. ثم إذا قلت بعدها والدعاء مستجاب بعد هذه الكلمات الأربع اللهم اهدني قال الله فعلت اللهم ارزقني قال الله فعلت Allahumma ghafirli qala Allah fa'alt. Nah, ini juga ada amalan supaya perezekian. Nah, anak ada. Nah, ya toh catat bujur-bujur. Lah, ngomong masalah duit mimpi dia asing-asingnya. Mulai tadi ada akun yang mana dikatakan ketika engkau mengatakan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, itu setiap kalimat itu benar. Ketika seseorang meminta setelah mengatakan kalimat tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah saya ingin dapat hidayah, maka Allah kasih namanya hidayah. Ya Allah saya ingin rezeki, maka Subhanahu wa taala akan mengasih rezeki terhadap orang tersebut. Seandainya orang mengatakan tersebut, ya Allah ampuni dosa ulun, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang tersebut. Hakadha ja'ala Allah hadha at-tasbih sabab li najatin Nabi Yunus min sijnin wa min hammin wa min dhulumatin thalath. ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة الحوت. Yang mana dengan kalimat tasbih tersebut yang menyebabkan Nabi Yunus alaihissalam yaitu selamat daripada penjara, yang mana penjara tersebut dalam keadaan yaitu di lautan dan juga dalam keadaan gelap dan juga di perut daripada ikan. وقال فتنبه قال الله مترجما هذا الأمر وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبح ودعا الله قال الله فكذا قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وفي الآية الأخرى في سورة الصافات قال لولا أنه كان من المسبحين عنده رصيد من التسبيح سابق للبث في بطن الحوت ظل سجن له إلى يوم الدين. Sampai dikatakan bahwa seandainya Nabi Yunus alaihissalam ketika di dalam perut ikan beliau tidak membaca tasbih, maka niscaya Nabi Yunus selama-lamanya yaitu dalam perut ikan. Tetapi dengan berkat daripada tasbih tersebut, maka Allah keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan, yang mana dengan berkat membaca daripada kalimat tersebut, kalimat tasbih tersebut. فإذا جعلتها لك وردا يوميا تأتي بها 300 لا صلح الله شانك واستجاب الله دعواتك وبارك الله في أرزاقك. Dan seandainya kalian mengakali daripada kalimat ini sebanyak sehari 300 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbagusi daripada keadaan kalian, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan daripada rezeki kalian, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kalian. هذه المجالس مجالس الذكر جاء في الحديث القدسي عن رب العزة أن من جاءها للفضول ما مقصد مجلس ذكر تشمله المغفرة، تقول الملائكة يا رب فلان ما هو قصد الذكر قصد لغرض آخر قال وله قد غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. Yang mana disebutkan dalam suatu hadits qudsi, ini ada seseorang yang mana kita sekarang berada di majelis daripada ilmu. Ada seseorang datang, bahasa kitanya datang ke majelis ini cuma apa? Tujuannya cuma hendak makan. Tujuannya hendak makan, maka datang penduduknya makan, peganjangnya pulang. Siapa orangnya? Di sini bang. Yang mana datang cuma ingin tahu ke majelis ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ampuni fulan bin fulan. Malaikat mendebat, ya Allah ini datang fulan bin fulan tujuannya kada baik, niatnya kada bagus, cuma apa? Hendak mantap nasi warah. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala tetap ampuni dosa fulan bin fulan. Karena apa? Karena mereka berkumpul, yang mana dalam perkumpulan tersebut tidak akan membawa kerugian baik di dunia dan di akhirat. جاء رجل من اليمن اسمه أبا قبيصة
إلى رسول الله وجاء قال يا رسول الله قد اشتعل مني الرأس شيبة ووهن مني العظم وجئتك طالبا للعلم. فقال له النبي مرحبا بطالب العلم، إنك ما سلكت واديا ولا مررت بشجر ولا حجر إلا وكان يستغفر لك. فكذلك هذه المجالس كل من جيت من البيت فما تمر على شجر أو حجر أو مدر تطلب بها مجلس علم مجلس ذكر إلا وكان يستغفر لك. Yang mana diceritakan tuh di Hadramut ada seseorang yang bernama Abu Qubais. Abu Qubais ini datang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mencari ilmu dalam keadaan tua. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut kedatangan daripada Abu Qubais, marhaban bi talibil ilm. Selamat datang bagi orang menuntut ilmu. Yang mana ini menjelaskan menuntut ilmu kada memandang umur. Kalau menuntut ilmu harus tuha kada dipandang anom kah tuha, tetap disuruh namanya mencari ilmu. Terus Rasulullah mengatakan, wahai Abu Qubais, tidaklah ketika engkau melewati daripada wadi dan juga melewati daripada lembah-lembah atau melewati daripada batu-batuan dan pohon-pohonan dan juga tanah, melainkan semuanya memintakan ampun terhadapmu. Begitu juga ketika kalian hadir dalam majelis ini, yang mana kalian keluar dari rumah, yang mana ketika kalian temui batu daripada pohon-pohonan dan juga tanah-tanahan, sampai mereka semua memintakan ampun terhadap kita beratan. ثم قال يا رسول الله علمني، قال قل بعد ركعتي الصبح السنة سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 5 مرات. Yang mana kemudian Abu Qubais meminta terhadap Rasulullah, ya Rasulullah, ulunina Tuhan sudah berikan pangulun suatu amalan yang bagus terhadap diri ulun. Maka Rasulullah mengajarkan baca setelah sholat sunat subuh kalimat apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 5 kali. فإنك إن قلت ذلك عافاك الله من 4 أمراض. Dan barang siapa membaca kalimat ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kalian atau menjauhkan kalian daripada 4 penyakit. Maradul ama. Yang pertama, supaya barang siapa membaca daripada amalan ini, dia kada mungkin matanya buta. Wa maradul judam. Dan juga bahwasanya kulitnya tidak mungkin terkena daripada jazam. Wa maradul falij. Dan juga badannya kada mungkin kena penyakit stroke. Wa maradul junun. Dan juga orang tersebut tidak mungkin tertimpa daripada yaitu sesuatu yang menggilakan daripada otaknya. Tasbih aman wa najah lak li'annak tujalis bihillah. Yang mana dengan kalimat tasbih akan membawakan keamanan. Karena apa? Engkau duduk yaitu bersama Allah Subhanahu wa taala. واغتنم الخير في هذا الشهر المبارك فقد قال النبي وشعبان شهري قال أهل العلم نكثر فيه من الصلاة على رسول الله لأنها نزلت فيه الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي. Yang mana ayolah kita gunakan waktu bulan Sya'ban ini sebaik-baiknya, karena disebutkan dalam suatu hadis Sya'ban syahri. Itu bulan Sya'ban ini adalah bulanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulama menjelaskan ketika kita memasuki daripada bulan Sya'ban, kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Bertepatan pada bulan ini Allah turunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. وفي هذا الشهر تحولت القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام في شهر شعبان رضاء لرسول الله. Dan juga bertepatan pada bulan Sya'ban Allah pindah, yang mana asalnya kiblat tersebut di Baitul Maqdis, sekarang Allah pindah bertepatan pada bulan Sya'ban menjadi ke Baitul Haram. Demi apa? Demi meridai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وفي هذا الشهر شهر شعبان انشق القمر لرسول الله نصفين معجزة قالوا إن تريدنا نؤمن لك فاشقق لنا القمر فأشار القمر فانفلق في الغين. Dan juga ketika bertepatan pada malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, di situ juga terjadinya daripada terbelah duanya daripada bulan. Ada orang kafir mengatakan, saya akan beriman terhadapmu ya Rasulullah seandainya bulan tersebut terbelah 2. Maka seketika itu bulan pun terbagi 2 dengan mukjizat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. في شهر شعبان ترفع فيه الأعمال ليلة النصف منه فقال النبي يغفر الله لكل من قال لا إله إلا الله إلا 2 المشاحن ليحقد على أحد والمشرك والعياذ بالله. Yang mana pada malam Lailatul Nisfi min Sya'ban tuh semua amal kita diangkat oleh Allah, diangkat terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kecuali ada dua golongan, yang mana dua golongan tersebut tidak akan mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang mensyarikkan Allah, orang yang musyrik. Yang kedua adalah orang yang hikir atau orang yang bersifat syahna dalam hatinya. Naudzubillah min dzalik. ومقدم علينا رمضان فهو شهر القرآن وشهر الصلاة التراويح وشهر الدعاء. Dan kita insyaallah mudahan sehat dan panjang umur beratan. Kita menemui namanya bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan tersebut kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran dan juga melaksanakan daripada salat sunat tarawih. وهكذا شهر القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم في القيامة لا يخاصم إلا من أمته من أهملوا وهجروا القرآن. Yang mana begitulah keadaan daripada bulan Ramadan, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat tidak akan memuji seseorang melainkan bagi orang yang di dunia yang menyanyiakan dan tidak perhatian terhadap Al-Quran. والذي ما يعرف يقرأ القرآن يكثر من سورة الإخلاص قل هو الله أحد فثلاث منها تعدل ثواب القرآن قراءة. Adapun orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, maka hendaklah memperbanyak membaca kalimat kul huwallahu ahad. Hafal aja kalau kul huwallahu ahad. Hafal kada? Ada hafal keterlaluan lalu. Yang mana dikatakan barang siapa membaca qul huwallahu ahad 3 kali, maka orang tersebut seolah-olah mendapatkan pahala, yaitu membaca Quran yang sempurna. كذلك من دخل بيته وقرأ الفاتحة مرة وآية الكرسي مرة 3 مرات من قل الله أحد إلا قذف الله المودة بين أهل البيت وكذلك جعل الله الرزق في أهل البيت وجيرانهم. Nah, ini juga amalan kata beliau supaya di rumah tuh tenang, kada lagi bekalahi laki bini yang sudah kawin, yang belum kena nyusul ya kah? Dan juga amalan supaya apa? Supaya orang tersebut yaitu jauh daripada sifat fakir, artinya kada mungkin jadi orang miskin. Hendak kada? Amalnya simpel. Apa kata beliau? Ketika masuk rumah baca apa? Al-Fatihah. Kemudian baca ayat kursi. Kemudian baca apa? Qul huwallahu ahad 3 kali. Hafal aja loh. Hafal kada? Hafal kada? Jujur. Pertama apa? Al-Fatihah. Yang kedua apa? Ayat kursi. Oh, masalah amalan sugih cepat hafalnya. Ya kah? Yang ketiga apa? Membaca qul huwallahu 3 kali. Barang siapa membaca ini sebelum masuk rumah, maka di rumahnya akan tertanamkan namanya kasih sayang, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan daripada sifat fakir, dan Allah jadikan kaya orang tersebut, dan juga tetangganya pun akan Allah jadikan kaya. لأن المشاكل بين البيوت تدخل لأن إذا دخل الإنسان بيته ولم يذكر الله دخل معه شيطان واحد دخل مع سيدنا آدم الجنة وأخرجه من الجنة. فلما تدخل الزوجة وما تذكر الله يدخل شيطان، يدخل الزوج ما يذكر الله يدخل 2 شياطين، يدخل الولد ما يذكر الله البيت يدخل 3 شياطين، يدخل البنت ما تدخل ب4 5. كيف سيصنعون في البيت من أذى؟ Yang mana lihat, yang mana Nabi Adam alaihissalam dengan gara-gara gangguan satu setan aja dikeluarkan dari surga. Gimana ketika seseorang, ketika yang laki masuk ke rumah kada berzikir kepada Allah, satu setan dah masuk. Tambah bininya pulang masuk rumah asal-asalan, asal buka aja masuk rumah 2 setan masuk. Karena apa? Kada berzikir kepada Allah. Kada bininya pulang, tambah anaknya pulang. Anaknya apa? Beluncat dari jendela, kada baca bismillah sumpamanya. Tambah pulang setan, 3 setan. Tambah pulang anak yang binian masuk rumah kada berzikiran, tambah pulang setan 4 setan. Nih yang 1 setan aja mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Kayak apa pian bayangkan kalau di rumah pian beratan serumahan masuk rumah kada membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berapa setan yang masuk dan kayak apa keadaan rumah itu. فلا بد للمرأة أن تصبر على عشرة زوجها فقد جاء في الحديث أيما مرأة ماتت وزوجها عنها راضي قيل لها ادخلي من أبواب الجنة 8 شئتي. Nah, ini amalan lagi, banyak banget amalan kita malam ini ya Allah. Ini amalan khusus bagi binian, bagi bencong rida. Binian supaya hendak masuk surga, hendaklah bujur-bujur. Tapi amalannya khusus yang sudah kawin. Yang belum kawin kayaknya menyusul. Hendak ada? Bakar jadi gini memadahkan. Hendak ada amalannya? Disebutkan. Siapa saja seorang istri yang mana ketika dia wafat suaminya ridha terhadap istrinya tersebut, silakan. Perempuan seperti ini masuk surga, yang mana dia di dalam surga tersebut yaitu ada terdapat 8 pintu, maka silakan pilih pintu yang mana yang dia kehendaknya. Wabil muqabil ayyuma rajulin sabara ala zawjatihi qila lahu al jannah bighairi hisab. Supaya kada birian lakian pulang supaya masuk surga. Hendak kada? Ngondok dah kawin aja belum. Ngondok.
kata beliau supaya kedebirian ya kah? Supaya kedebirian lakian. Kalau hendak masuk surga apa? Kita sebagai lakian. Di mame bini oke juga kita. Ya kah? Disariki bini oke juga. Disalahkan bini oke juga, maka bini nih hendak bujur terus padahal sudah salah, sudah tahu tuh seorang salah hendak bujur. Kita sebagai lakian sabar kan Bapak, sabar banyak kawin lagi kayangan. Sabar kita sebagai lakian, dengan kesabaran kita terhadap sifat daripada istri kita, maka Allah pun akan memuliakan kita masuk surga yang mana terserah kita hendak pintu lewat mana. لأن الصلاة والنساء آخر وصية أوصى بها النبي عند وفاته، قال الله الله بالنساء نرفق بهن وأوصى بأن نحافظ على الصلاة. Yang mana akhir daripada wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu ayo jagalah sholat dan jagalah perempuan karena perempuan ini bahaya. فنسأل الله أن يبارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، ويعنا على الصيام والقيام، احفظنا من ارتكاب الآثام، يرضنا باليسير من المنام، يصرف أوقاتنا في الطاعة والرضوان، يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن يلحقنا وإياكم بركب الصالحين المقربين. اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيننا وبين نبيك المصطفى في اليقظة والمنام، وفي جميع الأطوار والأحوال والأخلاق التامة، وبين الصديقية الكبرى والوراثة المحمدية العليا، واجعلنا في الأمن والأمان والحفظ والرعاية والكلاءة والحراسة في الإقامة والترحال. أطل منا الأعمار، اصرفها في الطاعة والرضوان، أصلح الصغار والكبار والنساء والرجال، وهذه البلدة واجعل هذه القرية آمنة، وسائر بلدان وقرى المسلمين يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، واجعل فيهم الأمن يا ربي والخيرات العظام بمحض جودك والإفضال. وكذلك نكرر في الختام الشكر الجزيل لإخواننا وحبايبنا والمستضيفين والقائمين والحاضرين والحاضرات، ونعتذر منكم على الإطالة والعفو منكم، ونطلب الدعاء والمسامحة، وجزاكم الله خير وكتب الله أجركم. Beliau mengucapkan terima kasih banyak dan minta maaf dan minta doakan terhadap kita berataan. Yang mana tuh kata almarhum guru sekumpul, beliau pernah mengatakan barang siapa mengikuti tasbih niatnya untuk berzikir, selama tasbih tersebut hanya berzikir kadakah tapi niatnya berzikir, selama itu juga malaikat memintakan ampun terhadap orang tersebut. Dan juga dikatakan kata guru sekumpul, barang siapa memiliki sanad tasbih terhadap orang yang soleh, maka orang tersebut akan Allah masukkan ke surga bighairi hisab. Makanya nih alangkah indahnya di hadapan kita ada orang yang pernah menginjak kota 1000 walinya Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, hampir kebanyakan para walinya Allah Subhanahu wa taala tuh sumbernya di mana? Di Hadramut. Lihat pengarang Ratibul Atos di mana? Di Hadramut. Pengarang Hadrabus Sauda di mana? Di Hadramut. Pengarang Maulid Habsyi di mana? Di Hadramut. Pengarang Ratibul Haddad di mana? Di Hadramut. Makanya di sini karena beliau berdiam di pondok kita sebulanan, bahasa kitanya beliau yaitu hendak membantu kita. Maka ini lihat tasbih yang diikuti beliau dan lawan kita yang ikuti ini sama. Yang mana kita sebagian ada tasbih nungkar, sebagian di Mekah dan juga sebagian di Madinah dan sebagian ulun bawa ke Tarim dan juga sebagian nungkar di sini. Jadi siapa yang mahadiai tasbih di luar situ, saya menghadiahi karena insyaallah pian bagi lakian hendak minta ijazah atau minta japayakan langsung lan beliau kata Bapak. Tapi bagi binian kalau minta ijazah atau minta japayakan ambil keberkahan beliau julung ulun atau lan petugas karena menyampaikan petugas siapa yang hendaklah. Dan juga di sini ada karangan daripada karangan Sesoleh, yang mana ini karangan masya Allah bermanfaatnya luar biasa. Disebutkan di sini judulnya 24 jam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau mengatakan terhadap ulun ketika ini kitab disetorkan kepada guru mulia, tuh guru mulia yaitu termasuk memuji daripada ini kitab. Karena apa? Ketika orang tua wafat, melihat anaknya makan seperti Rasulullah, minum seperti Rasulullah, tuh orang tua yang dikubur akan mendapatkan kegembiraan dan juga kuburnya menjadi terang benderang. Tapi naudzubillah, ketika orang tua wafat anaknya melakukan kemaksiatan, tuh orang tuanya dikubur mendapatkan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan coba lihat, yang mana ketika seseorang hendak dikenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di hari kiamat mulai di dunia, amalkan akhlak dan adabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mustahil
orang soleh menjadi orang soleh mun kada mengamalkan akhlak dan adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya nih saking pentingnya ini kitab sudah ribuan, terlebih khusus terhadap santri kita julung ini kitab. Karena apa? Kadalah kita bahagia melihat anak kita makan seperti Rasulullah, minum seperti Rasulullah, dan di sini disebutkan adab-adab supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebab-sebab supaya kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih kitab judulnya 24 jam bersama Rasulullah, dari bangun guring sampai guring lagi, apa adab dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahasa Indonesia. Nah juga ada juga karangan beliau juga di sini, gimana mengenal sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa sih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang mana kita dengar tadi daripada ceramah, kita kadang mungkin cinta terhadap Rasulullah, melainkan kita kenal dulu siapa sih sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah di sini dijelaskan, dan juga ini ada juga kitab karangan beliau. Kalau orang mengatakan maulid bid'ah, maulid kada boleh, nih nah kitabnya ada. Jadi siapa yang mahadiah ini 2 gratis 1 kitabnya. Ulun manuakan ini pang karena apa? Sebagian manusia menukarkan kitab ini demi anaknya supaya apa? Supaya mengurangi main HP, supaya tahu akhlak dan adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hanya kejadian sekitar 3 minggu, ada orang kawin lawas benar karena bisi anak, pas alhamdulillah nukar madu Yaman non kita, diminumnya 1 sendok madu campur banyu panas setiap hari kita, alhamdulillah sekarang bininya dalam keadaan hamil. Dan pernah kejadian di Berabai, orang garing berobat ke sana kemari ke dokter ini dan itu, kadang mau ampih penyakitnya, pas nukar madu lawan kita, madu dari Yaman, alhamdulillah setiap pagi 1 sendok madu campur banyu panas, sekarang ada lagi berobat, ada lagi ke dokter, minum madu aja sampai sekarang. Jadi ngatakan sebagian hasilnya untuk kelancaran pondok pesantren ulun. Jadi barang siapa nukari barang kita sama nanam saham di pondok ulun, kalau di pondok ulun dapat 1 juta pahala, pian pun akan mendapatkan 1 juta pahala. Jadi siapa yang hendak tasbih karena insyaallah minta ijazah dan minta japayakan daripada beliau supaya ambil keberkahan, atau hendak kitab anak madu tuh ada tempat masuk tuh, nah di situ ada bagian para santri ulun. Jadi siapa yang hendak barangnya sedikit aja.